لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں، کئیوں نے کہا کلیئر شریف ہوئے ہیں، تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے۔ اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معید الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے، چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ اس بیٹھے ہوں گے ویسے بھی میرے دوست، کئی لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں۔ بتا دو جیسا میں گیا کئی بار، ایک دو دفعہ گجرات جاتے ہوئے بھی راستے میں رکا، اجمیر شریف گئے یا نہیں گئے، جا کے فاتحہ پڑھی۔ مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اجمیر شریف ہوئے ہیں، راستے میں رکے ہیں، کئیوں نے کہا سرہند شریف چلیں جمعرات کو، کئیوں نے کہا کلیئر شریف ہوئے ہیں، کشمیر میں درگاہ حضرت بل۔ اجمیر شریف اور کلیئر جانے والے ہو، ویڈیو کو پوری دھیان سے اور غور سے سنو۔ اجمیر شریف جا سکتے ہیں یا نہیں، یا کلیئر جا سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی درگاہ پر جاتے ہیں تو نیت کیسی ہونی چاہیے۔ اجمیر شریف بھی جا سکتے ہو، کلیئر بھی جا سکتے ہو۔ اور اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ جب ایک مزار پر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک اندھا یا کوئی آدمی ملتا ہے، وہ بادشاہ سے بولتا ہے کہ میں 20 سال سے اندھا ہوں، 20 سال سے میں نے دیکھا نہیں ہے، تو اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اندر جاتا ہوں، اور اگر تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائے تو تو بچ جائے گا، مگر تمہاری گردن صاف ہو جائے گی۔ جیسے وہ اندر جاتا ہے اور جھاڑو وغیرہ جو کچھ کام ہوتا ہے اندر کا اس کو کروا کر آتا ہے، تو دیکھتا ہے اس شخص کی آنکھیں کی روشنی واپس آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس نے سچے دل سے اللہ سے مانگا ہے۔ اس لیے ہم بھی سچے دل سے اللہ سے مانگے اور توبہ کریں، اور اللہ دے گا ولیوں کو، اور اللہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ سب کو دیتا ہے، اور ولیوں کو بھی برا مت کہو اور علماء کو بھی برا مت کہو۔ اگر ان کو برا کہو گے تو خود کو اللہ تعالیٰ اس کو ہی برا بنا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور اجمیر شریف جائے، مگر سر ایک جگہ ہی جھکتا ہے اللہ کے سامنے۔ ویڈیو کو پوری دیکھے اور لائک بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے۔ اور بڑی کیا ہے اجمیر میں؟ تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار کلیئر پوچھا شریف کہ چلیں عثمان بھائی میں چلو، وہ کہنا پنجابی جنا نہ فتویاں وچ فسا سانو کوئی یار چلو دی عثمان گل بھائی سنا سن۔ جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتا کہ ہوتا کیا ہے جانے کے بعد۔ پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح بات۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ولی تھا اللہ کا، اجمیر شریف گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، دروازے پہ چڑھ رہے تھے، بہت مانگنے والے تھے، تو ان کو پتہ لگ گیا بادشاہ آ رہا ہے ملک کا۔ تو چلتے چلتے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ایک فقیر، بڑے چالو بھی ہوتے ہیں فقیر، اس نے اورنگزیب کا لباس پکڑ لیا، کہنے لگا بادشاہ 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اندھا ہوں آنکھوں سے، اور میرا کچھ بنا دے۔ اورنگزیب نے اسے دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کیا، پوچھا اچھا 20 سال ہو گئے یہاں؟ 20 سال سے اندھا؟ فرمایا ہاں جی 20 سال ہو گئے۔ اس نے سوچا بادشاہ کو رحم آ گیا، اب مجھے کوئی جاگیر دے دے گا، کوئی اشرفیوں کا تھیلا دے دے گا۔ تب 20 سال ہو گئے یہاں کا اجمیر شریف میں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ حضرت نظر نہیں آتا، خواجہ کے دربار میں بیٹھا ہوں 20 سال ہو گئے۔ ایسے بولا، اپنے 2 گن مین بلائے سپاہی، فرمایا اندر جا رہا ہوں، سلام پیش کر کے جتنی دیر بعد آؤں، اگر تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپسی آتا دیکھ کے اس کی گردن اتار دی جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، وہ ہماری طرف فاتحہ پڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے نا پہلے، آج کل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا، اور جاتے یہ بھی نہیں پتا پاک ہیں ناپاک ہیں، غسل کیا نہیں کیا، نماز فجر کی پڑھی نہیں پڑھی، بس گئے۔ پاک ہے ناپاک ہے کیا؟ جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات اور ہوتی ہے کچھ۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے اندر، اللہ کے ولی اللہ کی ولیوں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کر رہا کہ یا اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے،
रोशनी है नहीं आंखों की। 20 साल हो गए ख्वाजा के बाहर बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने इस वली की तुफैल, या तो आप मुझे आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन आज मार ही देगा। आप पढ़ें फतावा आलमगीरी को, लिखा है कि औरंगजेब जब बाहर आया, आने से पहले उसके सारे तबक रोशन हो गए, अल्लाह ने दुआ भी सुन ली और उसको नज़र भी आने लगा। जनाब औरंगजेब ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था कि अल्लाह जो आते हैं इनकी नीयत खुद खराब होती है, और इल्ज़ाम अल्लाह और उसके वलियों पर देते हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको मसला। लोग कहते हैं देवबंदी वलियों की नहीं मानते, कौन कहता नहीं मानता? मैं मुजद्दिदी हूँ, कादरी हूँ, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं नस्ल में हूँ। हमारा सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया मिर्जा ताहिर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से लेके और मुजद्दिद अल-फसानी तक, फिर मुजद्दिद अल-फसानी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुँचता है। सुनो मसला, अगर कोई बंदा किसी वली के मज़ार पर गया, अगर किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार की ज़ियारत की है, अगर किसी ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की मज़ार पे ऊपर फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद भी बेनमाजी है, तो पहले वो सिर्फ अल्लाह का मुजरिम था, पहले वो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब वो क़यामत वाले दिन ख्वाजा अजमेरी का भी मुजरिम होगा। अल्लाह का मुजरिम, ये नहीं बताया किसी ने। ख्वाजा अजमेरी के मज़ार पर जाने वाला, अरे वो वली ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने जिंदगी नशावर कर दी रसूलुल्लाह की इताअत में। अब अगर अजमेर जाने वाला, सरंद जाने वाला, हजरत बल जाने वाला अपने वली के रोज़े पर हो के और उसके आगे फातिहा दुरूद पढ़ के और वहाँ पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह से बेवफाई करता है और फातिहा दुरूद पढ़ के नहीं सुनती और फिर उसको रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं रहता, तो पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के वलियों का भी मुजरिम होगा। वो भी साथ में पकड़ के कहेंगे या अल्लाह ये बंदा नहीं छड़ना, इन्हें साढ़े नाल भी धोखा दिता है। ऐदा ही थोड़ी गड्डी चलती है, वो अल्लाह दे यार है, इस तरह बोलेगा ये तो धोखा देता है। नहीं, चलो उठाओ गाड़ी सरंद चले, मैं तो कहता हूँ रोज जाइए, लेकिन वलियों को भी मुजरिम होगा वो शख्स। इसलिए अपने दिल के अंदर इस बात को ठान लें कि हमने शरीफ रोज जाइए, मगर कुछ वलियों का एहतराम उनकी बातों को मान कर होता है। यही तो बैतुल्लाह की रसूलुल्लाह की इताअत वसल्लम की शान है कि देख लो आप 20 दफ़ा अजमेर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे ही आते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रास्ते में गाने सुनते गए, गाने सुनते ही आते हो। हाजी को देखो, हज करने के लिए जैसे जाते हो वैसे आते हो, हकीकत बात है। जाता है अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की कोई लोगों से माफिया नहीं कर सकती, हज करने वाला कोई इमारत नहीं कर सकती अल्लाह के घर का मुकाबला, कायनात कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह के घर की तरफ जब बंदा जाता है माफिया मांगता जाता है, और जब आता है तो वापस गर्दन का सरिया निकाल के आता है, फिर सारी जिंदगी लोगों के माफी मांग के जाता है, बांटता गुजार देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस बयान में बताया गया है अजमेर शरीफ के बारे में या कलियर के बारे में या दरगाहों के बारे में बताया गया है कि जब हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो हमारी नीयत कैसी होनी चाहिए, हमें वहाँ पर जाकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो भी है हजरत साहब होगी जो भी हो उनसे हम मुलाकात करें, हाथ मुसाफा करें, गले मिले जो भी हो, और जो वहाँ पर पीर या जो भी होता है, उलमा होता है, कोई भी होता है, उनसे हम सलाम भेजें, उनसे हम सलाम की वो बात करें। और इस तरह का बस इतना ही काफ़ी रहेगा। इससे ज़्यादा अगर कुछ करोगे तो गुनहगार होगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही और दरगाह पर भी होता है, और ना हमें माथा टेकने की ज़रूरत है। माथा सिर्फ एक जगह ही झुकता है, वो सिर्फ अल्लाह के सामने। अगर अल्लाह के सामने ही मत्था झुकता है, अगर हम मत्था उनके आगे झुकाएंगे तो हम मुसलमान नहीं होंगे, तो हम
कैसे मुसलमान होंगे, हमारा ईमान छिन जाएगा अगर हमने माथा किसी और के आगे झुकाया। इसलिए हमको माथा किसी के आगे झुकाना नहीं चाहिए। जाओ, सबके पास जाओ, हजरत साहब के पास जाओ, उलमाओं के पास जाओ और पीर फकीर के पास जाओ, उनसे हाथ मुसाफा करो, उनसे बातें करो, जो भी करना है, जो भी काम है, और जो भी वैसे काम है सिर्फ अल्लाह ही पूरा करेगा, ना कि फ़कीर, बाबा या दूसरे। कोई भी काम कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी दुआएं कर सकती हो। अगर आप दुआ करना चाहते हो, दुआ के नियत से आप जा सकते हो। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट जाएंगे और तमन्ना कुछ पता नहीं क्या क्या होगी, और वहाँ पर जाते ही उसके पैरों में पड़ोगे या माथा टेकोगे, इस तरह बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है, हराम काम है, और ये शिरक है। और शिरक ऐसा बड़ा गुनाह है, इससे ईमान जा सकता है, और अगर ऐसा कोई कर देता है उसका ईमान अल्लाह ताला छीन लेता है। वो बगैर ईमान का रहता है, और जब बगैर ईमान वाला सिर्फ जहन्नुम में जाएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपकी समझ में वीडियो आ गई है तो लाइक करें, अगर समझ से बाहर है वीडियो तो वीडियो एक बार और दोबारा से सुने, और फिर अगर समझ में आई है तो लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, अल्लाह अकबर।